प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहा, मैं यहां गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने आया हूं। पहलगाम में आतंकवादियों की ओर से किए गए हमले से पूरा देश आक्रोशित है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम हमले को लेकर दिया बयान। कहा, मैं भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के करीब हूं। कश्मीर में वे 1000 साल से लड़ रहे हैं। लंदन में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। पहलगाम हमले की निंदा करते हुए लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई में अभिनेत्री राशि खन्ना का बयान। पहलगाम हमले को लेकर राशि खन्ना ने जताया दुख। कहा, मैं हिंसा की निंदा करती हूं। मुंबई में मंत्री पीयूष गोयल ने पहलगाम हमले को लेकर दिया बयान। कहा, हम भारत के किसी भी स्थान पर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर कर्नाटक के हुबली से है, जहां शहर में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए विधायक महेश तेंगनकाई ने कहा कि पहलगाम हमला देश में चर्चा का विषय है। राज्य मंत्री संतोष लाड प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही हैं, जो निंदनीय है। ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಾಗಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಾಗಲಿ ದೇಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಇದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ವಕ್ತಾರರಾದಂಥವರು ಈ ದೇಶದ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 4-6 ಗಿಡಕ್ಕೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ವಕ್ತಾರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಟ್ಟು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಒಟ್ಟು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಅಂತ ತಂದವರು ಯಾರು? ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮುತ್ತಾತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಹರು ಅವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಭಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು 1:3, 1:4 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಹಿಸಲಾರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಡೋರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ 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 ಅಂತೇಳಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಪಠಿಸ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ.
ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥಕ್ಕದ್ದನ್ನು, ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಲಾಡವ್ರು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮುತ್ತಾತವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇದನ್ನ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಸಪ್ರೇಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಯಾರು ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ನೀವು ಇವತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೀರಿ? ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲಿತ್ತು ಭಾರತದಾಗ ಹಿಂದೆ 2014ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೇಳುವಂಥ ದುರ್ದೈವದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 2014ರಿಂದ 24ರವರೆಗೆ, ಇವತ್ತಿನ 25ರವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಭಾರತದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲಾಡವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇದೇ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನೀವು 2014ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲ್ಲೆಸೆಯತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಜಾಹೀರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಓದಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ತವ್ರು ಯಾರು? ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಬಹುದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರಕೊಂಡವ್ರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಲಾಡವರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟು UPA 2004ರಿಂದ 2014ರವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಾದವು? ಇವತ್ತು 2005ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಆಯಿತು, 62 ಜನ ಸತ್ರು, ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಇಂಜರ್ಡ್ ಆದರು. 2006 ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, 28 ಜನ ಸತ್ರು, 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಗಾಯ ಆದರು. 2006ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಟ್ರೈನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, 200 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ರು, 700ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಇಂಜರ್ಡ್ ಆದರು. 2007ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂಜೋತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ 68 ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 42 ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ, 50 ಜನ ಇಂಜರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇ 13, 2008ಕ್ಕೆ 63 ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಅಹಮದಾಬಾದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 56 ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ, 200 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಜರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 30 ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ 2008, 166ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ, 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಇಂಜರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 2010 ಪುಣೆ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 17 ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ, 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಇಂಜರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ. ನಾನು ಲಾಡವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಆಗೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆನ್ಯೂರ್ನಲ್ಲಿ 2004ರಿಂದ 2014 ಮಟ್ಟ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಅಂಕಿಅಂಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಗಿನ. ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ 2014ರಿಂದ 2025 ಮಟ್ಟ ಏನಾಗೈತಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಟೆರರಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಯಾವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಬಾಂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಆಯಿತು, ತಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಡೆದಾಗ ಕೂಡ
ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಲಾಡವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತೇಳಿ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗೈತಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀರಿ, ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರು, ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಸೈಡಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಿ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಮೀಡಿಯಾ ಮಿತ್ರರನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಸವಾಲು ಎಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲಾಡ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಡ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೀಡಿಯಾದವರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮೀಡಿಯಾದವರು ಯಾವಾಗಲೂ खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सामने आ रही है, जहां टेंट गोदाम में भीषण आग लग गई है। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। टेंट गोदाम में ये आग लगी है। बता दें कि आसपास के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही आसपास के लोगों का मौके पर जमाव बड़ा लग गया है। घंटों तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं पहुंच पाई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद खुद ही आग पर काबू पा लिया है। लाखों का सामान इस दुर्घटना में जलकर राख हो गया। सदर कोतवाली के गौरी शंकर मार्ग का ये पूरा मामला है। राजपुर। कहाँ रहते हो? बजरिया सैयद मोहम्मद। क्या हुआ है? इनका गोदाम लिए थे किराए पे, रात में साहब कितने का नाक लग गई मेरे को पता ही नहीं चला। काहे के लिए लेते? किराए पे सामान टेंट हाउस के तक रखने के लिए लिए थे हम। दुकान बंद करके चले गए थे 8:30 बजे। गोदाम में भी बंद करके चले गए 8:30 बजे। काहे का काम था आपका? आपका टेंट हाउस का काम चल रहा साहब हमारा। तो कैसे क्या आग लगी है? ये तो मालूम ही नहीं साहब। कितना नुकसान लगभग है? लगभग करीब 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान है हमारा। ज़्यादा। क्या क्या था टेंट हाउस में? यही सब जितना भी सामान था सब जल गया था। कुर्सी मेजें सब जल गई। पता कुछ नहीं मेरे पास। कै बजे आपको पता चली थी? सुबह जब पता चला जो धुआं निकल रहा धीरे धीरे, दुकान गोदाम खोल के देखा तो यही सब खत्म सब। आग बुझाने वाले विभाग को फ़ोन किया था? नहीं, पुलिस को? किसी को भी नहीं फ़ोन किया। मोबाइल ही नहीं साहब, मेरा काम करने गए थे मोबाइल ही टूट गया तो क्या करते साहब। आके घर जब आके गोदाम खोल के देखा तो ये सब। टेंट हाउस कहाँ पे है? गौरी शंकर रोड के ऊपर। और खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां थाना सिकंदरा क्षेत्र में एक युवक को गोली मार दी गई। देवराम फूड सर्कल के सामने जूस पीने आए युवक पर पीछे से 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने फायरिंग कर दी, जिसमें युवक की पीठ पर गोली लगी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए भेज दिया है अस्पताल, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। खबर राजस्थान के जोधपुर से, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि दी गई। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ विधि प्रकोष्ठ ने एक श्रद्धांजलि सभा, एक दीपक उनके नाम का आयोजन किया। की ओर से आज पहलगाम में आतंककारी हमले में दिवंगत हुई आत्माओं के श्रद्धांजलि स्वरूप एक दीपक उनके नाम कार्यक्रम का आयोजन हमने किया। आतंककारी हमला जो
पहलगाम में हुआ है वह न केवल मानवता के विरुद्ध अपराध है बल्कि देश की सुरक्षा और शांति के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हम देश की सरकार और सुरक्षा बलों से आग्रह करते हैं कि इस हमले के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए, जैसे कि देश की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित की जा सके। और दूसरा, इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं और दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। आपका परिचय है? मेरा परिचय राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा विधि प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष पिंटू पारिक। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का आज जो पहलगाम में आतंकवादी जो हमला हुआ है और इसमें जो 26 जाने गई हैं, जो पर्यटक के रूप में वहाँ पे आए थे और उनको मौत के घाट उतारे गए, ये आतंकवादी हमला इतना खतरनाक हुआ है कि आज देश में हर बंदा उसके विरोध में खड़ा है। हम यही राजस्थान सरकार और भारत सरकार से ये आह्वान करते हैं कि इसका अंतिम निचोड़ निकालना चाहिए, नहीं तो आगे पता नहीं और कितना उग्र रूप धारण हो जाएगा। मैं एडवोकेट कांता राजपुरोहित, लाइब्रेरी सेक्रेटरी की ओर से हमारे अध्यक्ष महोदय पिंटू पारिक जी विधि प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित आज एक दीप उनके नाम श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के विरुद्ध हम घोर निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इसका कड़ा जवाब दिया जाए और कठोर से कठोर कदम उठाया जाए। मैं शशि वैष्णव, एडवोकेट, विधि विभाग जोधपुर। बहुत ही दुखद घटना 22 अप्रैल को हिंदुस्तान की धरती पर हुई है, जिसमें मासूम लोगों को चुन चुनकर जिस तरह से आतंकवादियों ने निशाना बनाया है और एक विशेष धर्म और जाति पूछ के और उन्होंने नाकाब इरादों से उनको कहा कि आप कलमा पढ़ो, जिससे प्रतीत होता है कि लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, लेकिन इससे मालूम पड़ता है कि वो किसी ना किसी मजहब से, किसी ना किसी धर्म से वो जुड़े हुए होते हैं और उनकी मानसिकता वहां आती है कि किस तरह से वो इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और एक विशेष धर्म और समुदाय के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं कि इस तरह से जो हमले होते हैं उनका पुरजोर विरोध होना चाहिए। इसी कड़ी में आज अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के द्वारा शहीद स्मारक, जो कि हमारे देश के गौरव का प्रतीक है, वहां पर उपस्थित होकर हमला जो रोष है, जो गुस्सा है, उसको प्रकट किया और जो हमारे भाई लोग शहीद हुए, जिनका निर्मम हत्या की गई, उनके लिए हमने संवेदना प्रकट करते हुए आज कैंडल मार्च निकालकर यहाँ पर उनकी याद में कैंडल निकाले और 2 मिनट का शांति रखा। मैं भारत सरकार से और प्रधानमंत्री मोदी साहब से कहना चाहूंगा कि आप पाकिस्तान को और उन आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दें और जितनी जल्द से जल्द उनको इसका जवाब दिया जाएगा, उतना जल्द ही इस घटना का जो हमारे भाई और बहन, जिनको हमने आज वीडियो में देखा है, 3 दिन से हम न्यूज में देख रहे हैं कि किस तरह से वो अपने परिवार को खोकर, अपने परिवार जोड़े को खोकर बहुत ही गम में है। परमपिता परमेश्वर उनको शांति प्रदान करे और मोदी जी, भारत सरकार जल्द से जल्द इस पर कड़ा चल रहे। जय हिंद, जय भारत, जय। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में सनातन हिंदू वाहिनी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और इस जघन्य हमले के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता है। सनातन हिंदू वाहिनी का मैं पदाधिकारी हूँ और ज़िले के सब लोग यहाँ आए हैं और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है और जगह जगह लोग हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के प्रति जो है एक नफरत का भाव रखते हैं, उसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि भाई हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जो लोग घूमने गए हैं उनका क्या इसमें दोष था? घूमने तो कोई भी जा सकता है। तो क्या मांग है आपकी? हमारे मांग ये है कि उन लोगों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इस अपराध को किया है और इसके लिए जो अपराध है यह पाकिस्तान समर्थित है। वो लोग हम हिंदुओं को हमेशा प्रताड़ित करने के लिए कुछ लोगों को भेजते रहते हैं। उन तो पाकिस्तान के घर में घुस करके जैसे पहले एक बार जो है हुआ था, उसी तरह की एक कार्रवाई होनी चाहिए। उनके जो जितने भी हैं इनके लॉन्चिंग पैड हैं वो सब तबाह होने चाहिए। ये पहलगाम में जो हमारे हिंदू भाइयों की हत्या हुई है, उस जघन्य अपराध के कारण हमने अपना जो है विज्ञापन दिया है। क्या क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांगे ये हैं कि सबसे पहली बात तो ये है, जिन लोगों ने ये किया है पाकिस्तान की सह पर, जो आतंकवादियों ने जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ में ये घटना घटाई है, इसके साथ साथ उन आतंकवादियों के हाथ में ज़बरदस्त कार्रवाई की जाए
और पाकिस्तान को भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि आगे भविष्य में कोई ऐसी घटना ना घटे और परेशानी किसी पर्यटकों को या जो है किसी बहन बेटियों को नहीं होनी नहीं चाहिए। दूसरे, जितने भी ये आतंकवादी हैं, इनकी चल अचल संपत्ति सबको जब्त किया जाए, वो गरीबों में बांटी जाए, और जो इन्हें संरक्षण देने वाले हैं, चाहे वो अपने यहाँ के हैं, चाहे वो कहीं के भी हैं, उन संरक्षण देने वालों के साथ में भी उनके साथ में पहली बात तो बहिष्कार किया जाए, और दूसरे उनकी चल अचल संपत्ति भी अपने उसमें जब्त की जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।